سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما هدایت بیشچویچ رهبر نمایندگی دفتر اتحادیه اروپا در تاجیکستان. جناب هدایت بیشچویچ خوش آمدید به این صحبت. Thank you. спасибо. جناب بیشچویچ نخست میخواستم در مورد نتیجه مکالمه مسائل حقوق بشری اتحادیه اروپا و تاجیکستان که در بروسل برگزار شد بفهمم تا کجا رسید این نشست. Yes, indeed, you are right. Last week we had several meetings between Tajik authorities and representatives of government and the European. ҳафтаи гузашта фурсати хубе барои баҳсу баррасиҳо дар заминаи густаришу тақвияти ҳамкориҳо миёни иттиҳодияи Аврупо ва Тоҷикистон буд. чорабинии муҳим ин муколамаи масоили ҳуқуқи башар дар Брюссел ки дар канори баррасии вазъ ва дурнамои муносиботи иттиҳодияи Аврупо бо Тоҷикистон ҳамчунин масоили ҳуқуқи башарро ба чолиш кашид. ҳамчунин дар ин ҳафта ҳайате аз иттиҳодияи Аврупо ба манзури ширкат дар конфронси байналмилалии об барои ҳаёт дар раъси намояндаи вижаи иттиҳодияи Аврупо барои Осиёи марказӣ дар душанбе ташриф дошт. муовини раиси бонки аврупоии сармоягузорӣ низ сафаре ба душанбе дошт ва дар ҷараёни ин боздид созишномаи ҳамкорӣ барои маблағгузории тарҳи Каса 1000 ба имзо расид. бояд бигӯям ки ҳамкориҳои иттиҳодияи Аврупо ва Тоҷикистон ба марҳалаи нав расиданд ва мояи ифтихор аст ки Тоҷикистон шарики боэътимоди Аврупо дар Осиёи марказӣ мебошад ва ин нақши Тоҷикистонро дар Брюссел эътироф мекунанд ва ҷойгоҳи ин кишвари Осиёи марказӣ дар ин ҳамкориҳо муҳим аст. And in terms of, I would say, pivotal role of Tajikistan in terms of security of Central Asia. جناب سفیر، توصیه‌هایی که در نشست بروسل با جانب تاجیکستان در مسائل مختلف مربوط به وضع حقوق بشر، آزادی بیان و همینطور آزادی اینترنت داده شد اصلا کدام‌هایی؟ Well, I'll tell you very openly, during the high-level human rights dialogue, ҳангоми муколамаи масоили ҳуқуқи башар ба аҳамияти озодии ахбори умум ва баён таъкид карда шуд. ҳатто зикр гардид ки Тоҷикистон дар ин соҳа пешрафте кардааст, ҳарчанд мушкилоте дар ин замина вуҷуд дорад, бахусус мушкили сайтбандиҳо. аммо он ки Тоҷикистон ва иттиҳодияи Аврупо дар ин муколама ширкат мекунанд ва баҳсу баррасиҳо дар масоили таваҷҷӯҳи тарафайн омили густариши ҳамкориҳо ва рафъи мушкилот хоҳад гардид. албатта мо медонем ки Тоҷикистон вижагиҳои хоси худро дорад ва ҳатто хатароти берунӣ ҳам ба тасмимоте дар мавриди озодии баён таъсир мерасонад. иттиҳодияи Аврупо ҳамеша ҷонибдори шаффофият ва озодӣ дар арсаи озодии баён ва интернет аст. Much more in favor of openness and dialogue. جناب سفیر، وعده 251 میلیون یوروی اتحادیه اروپا با تاجیکستان که ماه یونیو سال 2014 اصلا در دوشنبه اعلام شده بود، اما اخیراً در دیداری نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید شد که این استراتژی از جانب اتحادیه اروپا تجدید نظر خواهد شد. آیا در این زمینه، در زمینه استراتژی اتحادیه اروپا برای تاجیکستان و همینطور کمک به تاجیکستان تغییرات به وجود آمد یا خیر؟ The European Union certainly recognizes the economic difficulties that the country is going through. واقعاً این سازشنامه 251 میلیون یورویی کمک اتحادیه اروپا در ماه اکتبر سال 2014 به امضا رسیده بود. این کمک مالیوی برای رشد دهات، معارف و بهداشت تاجیکستان روانه کرده می شود. اتحادیه اروپا مشکلات اقتصادی و اجتماعی را که حالا تاجیکستان مواجه است خوب درک می کند و مبلغی که طبق سازشنامه پیشنهاد می گردد برای رفع این مشکلات مصرف خواهد شد. ما با بعضی سازمان‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان و همچنین شریکان خود ملاقات کرده و وضع به وجود آمده در تاجیکستان را بررسی کردیم. کاهش اقتصاد روسیه، برگشتن مهاجران تاجیک به وطن و پایین رفتن قرب روبل روسی در این اواخر به وضع اقتصادی تاجیکستان تاثیر رسانیده است. به این دلیل ما با شریکان خود پیشنهاداتی را تهیه کرده و به حکومت ارائه کردیم تا به عملی کردن این پیشنهادات استواری رشد اقتصادی تاجیکستان را تأمین کنیم و از این طریق کشور از تاثیرهای بیرونی امین بماند. جناب سفیر، درباره حادثه‌های خارو و همینطور بازداشت محقق جوان الکساندر صادقوف گفتیم.
پس از این اتفاقها به نظر رسید که تنش البته تنش نرم در مناسبت مقامات با دیپلمات‌های اروپایی با وجود آمده است، چون آن زمان فعالیت دیپلمات‌های اروپایی در ولایت بدخشان تاجیکستان زیر سوال برده شد و حتی خادمان سفارت شما را در کوشش به هم زدن ثبات این منطقه گناهکار کرده بودند. حالا وضع چگونه است؟ پیش از همه این را باید بگویم که در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان اصلا کارمندان فعالیت میکنند و آنها دیپلمات نیستند، اما آنها به مناطق مختلف تاجیکستان در چارچوب فعالیت خود و به خاطر نظارت بر اجرای لایحه و برنامه‌های اتحادیه اروپا سفر میکنند. این را هم تاکید کردیم که کارمندان و عموما اتحادیه اروپا یگان نقشه سیاسی در بدخشان و عموما در تاجیکستان ندارد. حتی اتحادیه اروپا با یگان سازمان و کشور دیگر در منطقه رقابت ندارد و هیچ گونه غرض سیاسی نیز به تاجیکستان و منطقه را پیش نگرفته است. اتحادیه اروپا نقش خود را تنها در رسانیدن کمک به تاجیکستان و رشد آن می‌داند. پس جناب سفیر، حالا کارمندان و همینطور دیپلمات‌های اروپایی به بدخشان بدون ممانعت سفر می‌کنند، آره؟ No, it is just that this moment we have حالا تنها با اجازه وزارت کارهای خارجی و آن هم انفرادی سفر به ولایت بدخشان امکان دارد. ما با وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در مذاکرات هستیم تا اجازه سالانه را برای سفر به بدخشان پیدا کنیم. we need to talk to the ministry to renew this annual permission. جناب سفیر، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شریکان تاجیکستان برنامه‌ها را در زمینه حفظ و حمایت مرز دولتی و تامین امنیت روی دست دارد. اما افزایش نام‌نهاد در مناطق شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است و همینطور فعال شدن گروه‌های افراطگرا و تروریست مایه نگرانی عمیق حکومت تاجیکستان است. سازمان شما برای جلوگیری از خطرات و تهدیدهای گروه‌های تروریستی بخصوص دولت اسلامی چه چاره‌هایی را می‌اندیشد و به تاجیکستان کمک می‌کند؟ Well, I think this is an extremely important issue. I think I'm convinced that Tajikistan is pivotal for the security of Central Asia in terms of possible negative effects of developments in تاجیکستان نقش مهم را در منطقه آسیای میانه می‌بازد. برای رفع تحولاتی که در شمال افغانستان و همینطور در دیگر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد و دیگر مسائل مربوط به تامین امنیت، بحث و بررسی‌های جدی در مکالمه‌های سطحی بلند میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان صورت می‌گیرد. تاجیکستان با افغانستان در طول 1500 کیلومتر مرز مشترک دارد و تحکیم و تقویت و اداره آن برای تامین ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی یک امر ضروری است. اتحادیه اروپا از همکاری‌هایی که میان تاجیکستان و افغانستان در مسئله تامین امنیت وجود دارد استقبال می‌کند و این را عامل جلوگیری از هر گونه خطرها می‌داند. البته پیامد کاهش اقتصادی روسیه منجر به سرازیر شدن هزارها مهاجر تاجیک به وطنشان شده است. از سوی دیگر ایده از مهاجران کاری تاجیک در روسیه توسط گروه‌های تروریستی و افراطی و خصوص سازمان دولت اسلامی جلب می‌شوند که این همه تأثیر منفی به وضع امنیتی تاجیکستان و منطقه خواهد داشت. اتحادیه اروپا در همکاری با سازمان امنیت همکاری اروپا طرح جدیدی را برای مدیریت مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان روی دست گرفته است که اجرای آن برای تحکیم و تقویت مرز و جلوگیری از خطرات ناشی از تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و کلاً جنایت‌های سازمان یافته کمک خواهد کرد. This is definitely one of the most important issues, not for Tajikistan itself, but also for the region and from the broader perspective. سوال نوبتی من مربوط میگیرد به بحران اوکراین و روسیه. خب میبینیم که وضع دارفت متشنج میشود. مناسبت این دو کشور سابق شوروی کاملا دچار بنبست گردیده است. همزمان تحریم بالای روسیه از جانب جامعه جهانی بخصوص غرب و امریکا بیشتر می شود.
اما از نظر شما آیا تنها با تحریم می شود مشکلی که هست آن را حل کرد یا اتحادیه اروپا راه دیگری را دارد؟ Unfortunately, you are right. Unfortunately, the relations between the European Union and Russia are going through a very difficult period. муносибатҳои миёни иттиҳодияи аврупо ва русия ҳоло дар сатҳи мураккаб мебошанд. ҳатто мешавад дар бораи ҷанги сард ҳарф зад. ҳоло он ки вазъи ҷорӣ на ба нафъи иттиҳодияи аврупо ва на ба нафъи дигар кишварҳои минтақа хоҳад буд. русия бояд тибқи созишномаҳое ки ба имзо расонидааст амал намояд. ин созишномаи хелсинки ва будапешт аст. меҳвари ин созишномаҳоро таъмини амният дар аврупо ташкил медиҳад. ҳоло он ки дар муддати 50-60 соли ахир дар аврупо ҷанг набуд ва пас аз ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ сулҳ дар аврупо барқарор буд. аннексияи Қрим тавассути русия ғайриқонунӣ ва муғоир ба мавозини байналмилалӣ аст. ҳар кишвар ҳаққи мухторияти худро дорад. муҷозоти иқтисодие ки аз ҷониби кишварҳои аврупо алайҳи русия равона шудааст стратегия ва дурнамо нест ва барои барқарории равобит ва ҳамкорӣ замон лозим аст. тамоми кишварҳо аз ҷумла русия бояд қонунҳои байналмилалиро ба таври комил риоят кунанд. Again, it will have to be dealt with only in the context of full respect for the international law. تشکر میکنم جناب سفیر. صحبتی بود با جناب هدایت بیشچویچ رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. یک جان تشکر جناب سفیر. Спасибо. Удачи. Удачи вам. Спасибо вам тоже.